सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असी करांगे साडी जो ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ बुक है उसका वार्तक भाग पाठ पहला वहमी ताया, जो कि सूबा सिंह द्वारा लिखिया होया एक लेख है। पहला असी लेखक बारे जान पछाण करांगे। सूबा सिंह दा जन्म 1912 ईस्वी विच पिंड उदो नंगल जिला अमृतसर विखे सरदार राम सिंह दे घर होया। सूबा सिंह ने MA हिसाब दी कीती, फिर फौज विच भर्ती हो गए। दूजे संसार युद्ध विच जापानियां दी कैद कट्टी। सूबा सिंह कुछ समा सिंगापुर ते मुल्तान दियां जेलां विच कैद भी रहे। आपने ਸਾਹਿਤਕ जीवन पत्रकारी तो शुरू किया, अखबारां दी संपादकी कीती ते फिर लोक संपर्क विभाग दे अधिकारी भी रहे। इस पिछों पंजाबी यूनीवर्सिटी विखे पंजाबी विਉਂਤ ते विकास विभाग दे डायरैक्टर, पंजाब स्टेट यूनीवर्सिटी टैक्सट बुक बोर्ड दे डायरैक्टर अते पंजाब सकत्रेत विच प्रैस सकत्तर रहे। सूबा सिंह हास व्यंग दा लेखक करके जाने जाते सन। अति गंभीर गल नूं हासे दी सुर विच पेश कर सकते सन अते अति हासे वाली गल नूं अति गंभीर सुर विच। यूं पाठक उन्हां दी रचना नूं स्वाद लै लै के पढ़दा है। कविता दे खेतर विच हीर सूबा सिंह बहुत मकबूल होई। अग ते पानी, तोपां दे परछाविਆਂ थल्लियों, गलतियां ते अलोप हो रहे चेटक उन्हां दियां प्रसिद्ध पुस्तकां हन। वहमी ताया लेख जो कि मूल पाठ है साडा, इस विच बेटा दस्सिया गया है कि ताया है जो है मनसा राम है, वो बहुत ही वहमी तरह किस्म का इंसान है। तो जो वहम हुंदे हन, अगर एक बार इंसान दे पीछे लग जान तो उन्होंने तो बच नहीं सकता, हमेशा ही वहमां विच बंदा पिया रहिंदा है। तो एवें ही ताया मनसा राम है, जिसनों बहुत सारे वहम लग जाते हैं तो समय समय उसनों वहम बदलते भी रहते हैं। वही इस लेख दे विच दस्सिया गया है। तो असी लैसन नूं शुरू करते हैं पाठ नूं। ताया मनसा राम नूं सारा मुहल्ला वहमी ताया समझदा अते पिठ पिछों आखदा भी है। जो ताया मनसा राम है उसनूं सारा मुहल्ला जो है वहमी ताया समझदा है ते उसदे पिठ पिछों उसदे अगे पिछे उसनूं कहंदे भी है। मुहल्ले वालियां दा इहदे विच कसूर भी कोई नहीं। वहम कोहवाट तो भी ताए मनसा राम नूं उड़ के चंबड़दा है कि जो मुहल्ले वाले हैं उन्हां दा कोई कसूर नहीं। इस विच जो वहम है वो ताए मनसा राम नूं कोहवाट तो भी बहुत दूर तो भी आके चिंबड़ जाता है, उसनूं चिपट जाता है। असल गल तां यह है कि ताए नूं वहमां नाल शुरू तो ही इश्क दी हद तक पुज्या होया स्नेह रहा है। उसने सारी जिंदगी उन्हां दे नाल निभाई है। जिहड़ा भी वहम आया ਉਹਨੂੰ जी आया ਨੂੰ आख्या, भी ਜਿਹੜਾ भी वहम आया ਉਹਨੂੰ जी आया ਨੂੰ आख्या ਅਤੇ गल नाल ला के रखिया। मजाल कि ਉਹਨੂੰ थोड़े किते विछोड़िया होवे, भी उसनूं छड्डिया होवे। लेखक दसदा है, मैनू याद है जदों मैं पहली बार ताए मनसा राम नूं मिलिया, उस वेले ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ कि मैनू ਤਾਂ माड़ी माड़ी ਭੱਖ ਰਹਿੰਦੀ है। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਏ मनसा राम ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੱਖ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੱਟੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਬਰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹਿਕੜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਕਲਮਦਾਨ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਰੀ ਭੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਥੇਰਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤਾਇਆ मनसा राम कहता है कि मैनू जो भख है, मैनू बुखार है, वो नहीं छड्डदा। मैं बहुत ओहड़ पौहड़ किया, ओहड़ पौहड़ मतलब इलाज करवाया, पर यह खैड़ा नहीं छड्डदी, यह पीछा या जिद नहीं छड्डदी। यह आखण पिछों उन्हें पट्ठियां विच वालां दा गुच्छा खा जाण वाली गां वांग खंघना आरंभ कर दिता, इन्ने जोर नाल कि अखियां विचों गलेडू आ गए। ये कहण तो बाद उसने इन्नी जोर दी खंघना शुरू किया जिवें कोई चारे विच गां हुंदी है, वो वालां दा गुच्छा खा जाती है, उस तरह।
ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਅਸ਼ਰੂ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼, ਇਸ਼ਕ, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਨਬਜ਼, ਗੁੱਟਦੀ ਉਹ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਭੱਖ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ, ਨੱਪਿਆ, ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ, ਓਹੜ ਪੋਹੜ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਪਾਏ, ਖੈੜਾ, ਪਿੱਛਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦ, ਗਲੇਡੂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ, ਕੋਹ ਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਜਾਂ ਪੰਧ। ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਏ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਭੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਭੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੜਕਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਧਨੰਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚੋਂ ਏ? ਵਹਿਮ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਵਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਲ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ, ਕਿ ਵਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਵਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਭੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਲੱਥਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਚਿੰਬੜੇ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਭੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਸਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਝਾੜਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਬਣ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਖਣਾ ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਧੋਣਾ, ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਝਾੜਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਆ ਗਏ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ। ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ, ਪਿੰਡਾ, ਸਰੀਰ, ਧਨੰਤਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੈਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਪਾਈ, ਮੰਜੀ, ਰਾਜ ਰਹੱਸ, ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਮਨਾਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ ਧੂੜਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪੋਤਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਿਚਲਾਏ, ਤੜਫੇ, ਚੰਗਾੜਾ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਤਾਇਆ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਚੰਗਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਨੱਸੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਏ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਹਿਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ। ਤਾਇਆ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਹਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਓ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੁਛ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਹਿਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਹਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਹਿਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ
ਕਿਸ਼ਨੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਇਆ ਮਨਸਾ ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਉਂ ਚਾਉਂ ਕਰਦਾ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਜਰਾ ਹਟਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਇਆ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਲਿਓ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਇਆ ਮਨਸਾ ਰਾਮਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਟਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ। ਜਵਾਕ ਬਾਲਕ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੁਹਿੰਮ ਅਭਿਆਨ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੱਸਣਾ, ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਭੱਜਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 1 ਵਹਿਮੀ ਤਾਇਆ ਦਾ। ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।